press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about rocks and different kinds of rocks. Yes, see, normally our earth is made up of soil and rocks, isn't it? Yes, right. See, in the beginning the earth is fully covered with hard rocks. See, in the beginning there was no life on the earth. See, the earth is fully covered with hard rocks. See, these hard rocks are broken into smaller pieces because the action or weathering of heat from the sun and then wind and then rain water. See, these hardened rocks are broken into smaller pieces. See, this action is continuous for many thousands of years. See, these smaller pieces are further broken into smaller and smaller pieces. They rubbed each other by the action of this wind and water and the formation of a soil. So, enagutte soil form agutte. Okay. Yes, right. See, this is soil or erosion. So, enagutte, it's carried through the water and wind and it's sediments in a part. So, it's a deposit in a ocean or a lake, and the pressure of the pressures, see that soil will again form what? Rocks. Okay. The formation of rocks are divided into, according to the formation, the rocks are divided into three kinds: igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. As first is about igneous rocks. See, igneous rocks is also called fire rocks. Why? Because see, normally these igneous rocks are formed by the molten rocks. Okay, so that's why it's a fire rocks or fiery. Yes, there are different kinds of igneous rocks are found in on the earth. So found in earth. So first one is about granite. See, normally granite are the type of igneous rocks. We use this granite for building and for statue and for floor of the houses. And next is about pumice. See, this pumice are type of igneous rocks. Okay, see this upper surface, the pumice upper surface is totally full of holes. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, pumice ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ hole ಇರುತ್ತೆ. Okay, so normally we use this pumice for polishing teeth and also it is used as a body scrubber. And next one is a basalt. See, normally this basalt are formed in the floor of the ocean. And next one is a obsidian. See, the obsidian rocks are a type of igneous rocks. See, normally these obsidians are glossy and shiny. So that's why we call obsidian or volcano glass. Okay, the edges of obsidian glass are very sharp. Okay, these are all about igneous rocks. Okay, yes, right. Yes, in the continuity of the kinds of rocks are sedimentary rocks. Today we are going to learn about sedimentary rocks. Okay, let's start. Yes, right. Sedimentary rocks. See, normally sedimentary rocks are formed by the accumulation of sediments. Normally the sedimentary rocks are, see, this sedimentary rocks are formed by the accumulation of sediments. See, normally 5 agents are helps in formation of sediments. So those are weathering, by the action of weathering, and the erosion, and next one is deposition, and fourth one is compaction,
and next one is cementation, compaction, and fifth one is cementation. See these three actions, see these three things are helps to formation of sedimentary rocks. How? See weathering. See normally see big hard rocks are broken by the weathering. Weathering means sun heat ಗೆ ವಾಟರ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೂರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎರೋಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೋಕನ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ದಟ್ rocks, small pieces of rocks are carrying through the wind or water, and these small particles are deposits on lakes or in the ocean's floor. See afterwards is a compaction. For compaction means a very pressure. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ and because of this compaction and the cementing means it's a ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸನ್ ಹೀಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಕ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರೋಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎರೋಷನ್ ಆದಾಗ ವಾಟರು ಮತ್ತು ವಿಂಡು ಐಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಓಷನ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರಿಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥಿಂದನೂ ಎರಡೂ ಸೈಡಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಎ ರಾಕ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. So the name shows these sandstone rocks are a type of a sedimentary rocks. So sandstone ಅನ್ನೋದೇನು type of a sedimentary rocks. See normally this type of a sandstone rocks are formed by the sand. So ಇಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ sedimentary rocks ಆಗಿದೆ. Okay, yes, right. And see this sandstone is normally color in yellow. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನು ಕಲರು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ yellow and sometimes it will be brown and red also. Okay, and next say normally we use this sandstone as a wall. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್ಸ್. Conglomerates. See, conglomerates are commonly is formed in a fast moving rivers. So normally ಇದು conglomerates ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ see these conglomerates are ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಪೆಬ್ಬಲ್ಸ್ಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪೆಬ್ಬಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಪೆಬ್ಬಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸಿಂದ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್ಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ conglomerates. See, these conglomerates are normally it's a very hard. So these conglomerates are formed in the fast moving rivers. So fast moving rivers galalagutte, and normally these conglomerates are large size pebbles, large size grains galinda enagutte conglomerates formation agutte. Okay, next one is a limestone. Next one is what? Limestone. Third one is limestone. See, normally this limestone are made up of a calcimite. See, this one is the limestone is made up of calcimite. Calcite. See, calcite means so normally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಡ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಬ್ಬಲ್ಸ್, ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಶಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಿಡಲಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಸ್ ಚಾಕ್. ಸೊ ಚಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ limestone. Okay, next one is a shale. So next one is which one? Shale. Okay, yes, right. See, normally this shale is made up of mud and small particles. So shale ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ mud ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ and clay ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So normally this one shale is formed by the clay and mud. ಓಕೆ, ಕ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ ಶೇಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇವನು ದಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ it takes print of some other animals and also plants. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ನೀರು ನದಿಯಿಂದನಾದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೇ, ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಬ್ಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ರಾಕ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್.
Third one rock is metamorphic rocks. See, normally these metamorphic rocks, when we divide this so metamorphic rocks na ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ meta means change and morph means form. So meta means change, morph means form. See what happens. See, this metamorphic rocks commonly it's change the rocks. So metamorphic rocks ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So normally it will be igneous rocks or sedimentary rocks. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್, ಇದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಸಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಇವನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, what it is? Pressure. So igneous rocks ಆಗಲಿ ಅಥವಾ sedimentary rocks ಆಗಲಿ, extreme tremendous heat and pressure, what happens? See, these rocks are change into different types of rocks. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಹೀಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಸೊ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸಿ ದಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, metamorphic rock. Okay, yes, right. Next, there are different kinds of metamorphic rocks are there. So different kinds of metamorphic rocks ide. So first one is slate. First one is what? Slate. See, normally this slate is a type of metamorphic rock. Okay, see, this one is, it splits easily into thin slices. It is grey and shiny. It is used to make blackboards and slates. See, normally this shells are in a color of black and grey and shiny. So idu shiny agirutte and black agirutte and grey in color also. So normally we use this slate for making what, ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೀಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ನೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ formed by the granite. You know, granite is example for igneous rocks, isn't it? See, granite is example for igneous rocks. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ ಆಗಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಹೀಟಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ನೀಸು ಗ್ರಾನೈಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ igneous rocks, isn't it? So it's an example for what, igneous rocks. See, tremendous heat. So heat and pressure. See, this granite is a change into a igneous rocks. Igneous rock ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್, ಗ್ರಾನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
So this gneiss is also used as a for purpose of statue. So statue ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ gneiss ರಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಾರ್ಬಲ್. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್. ಎಸ್, ಯು ನೋ ಮಾರ್ಬಲ್, ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ನಾನು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವುದು ರಾಕು? Sedimentary rocks. See, limestone is also changed into a marble when they get tremendous heat and pressure. It will be changed into a what? Marble. Okay, so normally you know marble is used for making building purpose and also for statues. So buildingsಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ Taj Mahal. Okay, yes, right. Next one rock is quartzite. Quartzite is the type of metamorphic rocks. So quartzite is the example for metamorphic rock. Okay, normally this quartzite was a once sandstone. So quartzite is formed by the sandstone. You know, sandstone is a type of a sedimentary rocks, isn't it? So sandstone is an example for or a kind of sedimentary rock. Okay, see this one quartzite is used for building purpose. So building purpose ಅಲ್ಲಿ ಈ quartzite ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, and also it is used for statue. So ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ kinds of rocks according to the formation. So first mainly is about the sedimentary rocks. So sedimentary rocks are formed or sediments or accumulation of sediments in lakes and oceans. See by the action of five actions in the ಏನಾಗುತ್ತೆ? sedimentary rocks ಆಗುತ್ತೆ. So that is weathering or erosion, then deposition and compaction and then cementation. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆದರಿಂಗಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಎರೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಓಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಮ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್: ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್, conglomerates, and then the limestone, and then shale. So there are the different kinds of sedimentary rocks. Next one is the metamorphic rocks. See, normally metamorphic rocks are changing of rocks of it may be a igneous rocks or it may be a sedimentary rocks. See, when the igneous rocks and sedimentary rocks get tremendous heat and pressure, it will be changed into a type of a rock that it is metamorphic rock. Okay, yes, right. Yes, in metamorphic rocks there are different kinds of metamorphic rocks or their gneiss. See, gneiss are from the granite. ಸೊ ಗ್ರಾನೈಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? gneiss ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ gneiss ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ.
Okay, next one is about a slate. See, slate is used for to making blackboard and a slate. Okay, next one, third one, metamorphic rocks, that it is a marble. See, normally this marble is a comes from the limestone. So limestone is the example for sedimentary rocks. When limestone get tremendous heat and pressure, it will be changed into a marble. Okay, normally we use this marble to tiles for the floor, and we and white marble is used to build a Taj Mahal also. Okay, next one is a quartzite. See, this quartzite is a once of a sandstone. You know, sandstone is an example for sedimentary rocks. So when sandstone get tremendous heat and pressure, it changes into what? Quartzite. Okay, yes, my dear students, today we discussed about sedimentary rocks and metamorphic rocks. Yes, in the next class we will discuss about natural resources, that it is coal and petroleum. Okay, yes, thank you, my dear students.